بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب امارات کے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرنڈز، اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے عالمی دباؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر منگل کو 400 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ رہائی دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان افہام و تفہیم کے نتیجہ میں عمل میں لائی گئی، جس کے تحت معمولی جرائم پر متحدہ امارات کی جیلوں میں قید کی سزا بھگتنے والے پاکستانی شہریوں کو رہا کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ان افراد کو 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا، جن کا انتظام متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کیا ہے۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ فلائی دبئی کی پرواز نمبر 8077 کے ذریعے 186 پاکستانی شہریوں کو لے کر منگل اور بدھ کے درمیانی شب فیصل آباد پہنچ گئی ہے، جبکہ فلائی دبئی کی دوسری پرواز 8381 دبئی سے 190 پاکستانی شہریوں کو لے کر پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر پہنچے گی۔ فوکل پرسن برائے کرونا صوبائی وزیر پبلک پراسیکیوشن چودھری ظہیر الدین نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے لائے جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کو فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لانے کے بعد شہر کے بعض ہوٹلوں اور سرکاری رہائش گاہوں میں رکھا جائے گا، جہاں ان کو کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس کے بعد ایسے اوورسیز پاکستانی جن کے ٹیسٹ منفی آئیں گے انہیں گھر جانے کی اجازت دی جائے گی، تاہم جن کے ٹیسٹ مثبت آئیں گے انہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا جائے گا۔ فرنڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی اور ابوظہبی میں کام کرنے والے مزدوروں کے دیگر علاقوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ امارات کے دیگر شہروں میں مقیم مزدور بھی ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والی کمپنی کو 3 سے 10,000 درہم جرمانہ اور بندش کی سزا دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ابوظہبی اور دبئی کی حکومتوں نے مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خلیجی خبر رساں ادارے کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ابوظہبی اور دبئی کی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ان شہروں میں کام کرنے والے مزدور دوسرے شہروں کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ دبئی اور ابوظہبی میں موجود مزدوروں پر دوسرے شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کمپنیوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انہوں نے مزدوروں کو غیر قانونی طور پر دوسرے شہر منتقل کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فرنڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں ایک دن کے دوران سب سے زیادہ 412 کیسز رپورٹ ہوئے۔ امارات میں کرونا وائرس کے مزید 3 مریض جاں بحق ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 28، جبکہ 32,000 مزید ٹیسٹ کیے جانے کے بعد کل کیسز کی تعداد 4,933 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 412 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ امارات میں اب تک ایک روز کے دوران رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں 81 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اب تک امارات میں 860 مریض کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ امارات میں وائرس کا شکار ہو کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28 ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ انٹرنیشنل پریس ایجنسی کے مطابق حکومت پاکستان نے بین الاقوامی نجی طیاروں کو آپریشن شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پروازوں کی یہ خصوصی اجازت 14 سے 19 اپریل تک کے درمیان ہوگی۔ سول ایویئیشن کے ترجمان کے مطابق بین الاقوامی نجی طیاروں کی پروازوں کو کراچی، لاہور اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق پروازوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ سی اے اے نے واضح کیا کہ طیاروں کے عملے اور مسافر کی صحت کا لازمی خیال رکھنا ہوگا۔ سی اے اے کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ جاری کردہ ہدایت نامے ایس او پیز پر لازمی عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موحد یوسف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آج سے یعنی 20 اپریل تک 6 ایئرپورٹس کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان ایئرپورٹس کو کھولنے سے مسافروں کو لانے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 4 اپریل کو فضائی حدود کھولنا
शुरू कर दी थी और वहाँ हफ्ते 2000 मुसाफिरों को वापस लेकर आए हैं। मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम 33,000 पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा मजदूर तबका जो बैरून मुल्क है वो हमारी अवलिन तरजीह है और फिर वो अफराद जो कैद से रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क वो पाकिस्तानी भी फंसे हुए हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, तो इन्हें भी वतन वापस लाने में तरजीह देंगे। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतवार को धमकी दी थी कि जो ममालिक लेबर और मजदूर तबके की वापसी में ताउन नहीं करेंगे उनके साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी। अरब नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमारात की वज़ारत इंसानी वसाइल के एक सरकारी ज़राए ने यह बताया कि वज़ारत मुतअद्दिद ऑप्शन पर गौर भी कर रही है। अमारात में लेबर भेजने वाले ममालिक अगर लेबर की वापसी में ताउन नहीं करते तो उनके साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन महदूद हो सकता है। उनका कहना था कि बहुत से गैर मुल्की मुलाजिम काम की मुद्दत मुकम्मल होने या पेशगी तातील पर वापस अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, मगर बाज़ ममालिक इन्हें लेने से इनकारी हैं। अमारात का ये कदम इस वक्त सामने आया जब मुतअद्दिद ममालिक ने अपने शहरियों की वापसी के हवाले से दी गई इतलात पर कोई जवाब नहीं दिया। मौजूदा हालात में बहुत से गैर मुल्की मुलाजमीन ने वापस जाने की दरख्वास्तें दी थी, मगर इन मुल्कों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ारत इंसानी वसाइल के अहदेदार ने कहा कि हुकूमत के लेबर की वापसी में अदम ताउन करने वाले ममालिक के साथ ताउन और ताल्लुकात को महदूद करने पर गौर कर रही है। उनका कहना था कि हमारे सामने कई ऑप्शन मौजूद हैं। ताउन न करने वाले ममालिक से मजीद लेबर मंगवाने पर पाबंदी के अलावा कोटा सिस्टम भी राइज किया जा सकता है। अब हम चलेंगे फ्रेंड अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानी आखिरकार सुन ली गई। PIA की जानिब से 17 अप्रैल को एक खसूसी परवाज़ वापसी के मंतजर सैकड़ों पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच जाएगी, जबकि मजीद परवाज़ों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। ये परवाज़ दुनिया भर में मैसूर पाकिस्तानी को वतन वापस लाने के लिए शुरू किए जाने वाले फ्लाइट ऑपरेशन के तहत शेड्यूल है। PIA के एक आला ओहदेदार ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि अगले चंद रोज़ में फ्लाई दुबई और एमिरेट्स एयरलाइन को भी अमारात में वापसी के मुंतजर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें उतारने की इजाज़त मिल जाएगी। फिलहाल पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर करंतना के इंतजाम किए जा रहे हैं जो आखिरी मराहिल में हैं, जिनकी तकमील के बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइन को फ्लाइट उतारने की इजाज़त दी जाएगी। जो पाकिस्तानी खसूसी परवाज़ के ज़रिए वतन वापस आना चाहते हैं, इन्हें अपनी टिकट्स की बुकिंग के लिए PIA के दफातर से रब्ता करना होगा या फिर वेबसाइट और कॉल सेंटर के ज़रिए भी टिकट बुक कराई जा सकती है। सॉरी। PIA के मुताबिक दुबई से वापस आने वाले खसूसी परवाज़ की बुकिंग पाकिस्तान से भी करवाई जा सकती है। ओहदेदार ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत भी दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानी को वतन वापस लाने के लिए तरजीह बुनियाद पर इक़दाम कर रही है। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 25,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने फौरी वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी कौंसल खाने में रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो कई हफ्तों से इमारत में फंस कर रह गए हैं। PIA की 15 अप्रैल और 16 अप्रैल की 2 खसूसी परवाज़ों के जरिए ओमान की जेलों में कैद 360 पाकिस्तानी को वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में बताया कि इस वक्त 39,748 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं, जिनकी वतन वापसी के लिए जल्द इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले मरले में 1640 पाकिस्तानियों को 12 खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। इसके बाद के मरले में 1800 से ज़्यादा पाकिस्तानी को दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से वतन वापस लाया जाएगा। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये आज की इस बुलेटिन की हमारी आखिरी अपडेट है। दुबई एयरपोर्ट पर 2 त्यारे आपस में टकरा गए। ब्रिटिश एयरवेज के त्यारे की पोस्ट एमिरेट्स एयरलाइन के त्यारे से टकराई। हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई एयरपोर्ट पर मंगल की शाम को एक हादसा पेश आया। बताया गया कि बरतानवी एयरलाइन का एक त्यारा मुसाफिर त्यारा 350 मुसाफिर त्यारा A350 एयरपोर्ट पर खड़े एमिरेट्स एयरलाइन के मुसाफिर त्यारे बोइंग 77 से टकरा गया। और ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए आपको भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।